ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کا تیسرا بڑا شہر سیف سٹی منصوبے سے محروم۔ دن بدن بڑھتے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس میدان میں آ گئی۔ فیصل آباد پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت سمارٹ سٹی منصوبہ بنا لیا۔ شہر بھر سے دکانوں، گھروں اور فیکٹریوں کے باہر لگے کیمروں کی ایک سین کنٹرول روم کو دی جائے گی۔ فیصل آباد پولیس نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ پاکستان بھر میں سب سے پہلے فیصل آباد پولیس کا اپنی مدد آپ کے تحت فیصل آباد ویژن کے نام سے سمارٹ سٹی پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا۔ ریجن پولیس آفیسر ڈاکٹر معین مسعود اور سی پی او عمر ملک نے پروجیکٹ کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سی پی او کا سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے کہنا تھا شہر میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی مانیٹرنگ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کرے گا۔ ایس ایچ اوز کے دفاتر، حوالہ تفتیشی افسران کے کمروں اور فرنٹ ڈیسک کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا اگلے ہفتے افتتاح کر کے باقاعدہ فعال کر دیا جائے گا اور جرائم میں واضح کمی ہوگی۔ یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہوگا جو تمام تھانوں کے ساتھ لنک ہوگا۔ اگر کسی کا کوئی گینگ مسنگ گینگ ممبر ہوگا، ہمیں پتہ لگ جائے گا، طریقہ واردات پتہ لگ جائے گا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جرائم میں کافی کمی آئے گی۔ جی، سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے لیے تمام تر وسائل فیصل آباد پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت جمع کیے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو 4 سال میں کتنے فنڈز ملے؟ وزیر اعلیٰ آفس کو سال ریکارڈ کی تفصیلات سٹی 41 نے حاصل کر لیں۔ رضا نصر اللہ گھمن کے حلقہ این اے 105 کی 406 اسکیموں پر 6 ارب، خرم شہزاد کے حلقہ این اے 107 کی 225 اسکیموں کے لیے 3 ارب، جبکہ فاروق حبیب کے حلقہ این اے 108 کی 274 اسکیموں کے لیے 12 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے۔ فیصل آباد آفس کی جانب سے ریکارڈ ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ کو ارسال کیا گیا۔ 4 ارکان صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے 4 ارب مانگے گئے لیکن جاری نہ کیے جا سکے۔ طیف نظر وارث، عزیز، چیل شاہد، خیال کاسترو اور ملک عمر فروخ کے حلقوں کو فنڈز نہ ملے۔ ریکارڈ کے مطابق رضا نصر اللہ گھمن کے حلقہ این اے 105 کی 406 اسکیموں پر 6 ارب کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ خرم شہزاد کے حلقہ این اے 107 کی 225 اسکیموں کے لیے 3 ارب، فرق حبیب کے حلقہ این اے 108 کی 274 اسکیموں کے لیے 12 ارب سے زائد، فیض اللہ کموکا کے حلقہ این اے 109 کی 406 اسکیموں کے لیے 4 ارب، علی افضل شاہی کی 10 اسکیموں کے لیے کے حلقہ پی پی 99 سے 106 اسکیموں کے لیے 2 ارب 22 کروڑ، چودھری ظہیر الدین کے حلقہ پی پی 100 کے 105 اسکیموں کے لیے 2 ارب سے زائد، عادل پرویز گجر کے حلقہ پی پی 102 کی 115 اسکیموں کے لیے 3 ارب سے زائد، حافظ ممتاز کے حلقہ پی پی 105 کی 245 اسکیموں کے لیے 4 ارب سے زائد، خیال احمد کاسترو کے حلقہ پی پی 110 کی 132 اسکیموں کے لیے 1 ارب 22 کروڑ، شکیل شاہد کے حلقہ پی پی 111 کی 146 اسکیموں کے لیے 2 ارب سے زائد، میاں وارث عزیز کے حلقہ پی پی 113 کی 212 اسکیموں کے لیے 7 ارب کے اور لطیف نظر کے حلقہ پی پی 114 کی 106 اسکیموں پر 3 ارب سے زائد فنڈز مختص کیے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں این اے 108 میں ضمنی الیکشن کا دنگل 16 اکتوبر کو سجے گا۔ پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا۔ 8000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس یونٹس کی 40 ریزرورز کے لیے 700 اہلکار بھی ڈیوٹی کریں گے۔ این اے 108 ضمنی الیکشن تیاریاں مکمل، 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے اہم پریس کانفرنس میں کہا 16 اکتوبر کو پرامن الیکشن کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر میاں محمد شاہد کا کہنا تھا کہ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے 1000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ رینجرز کی اضافی دستے بھی تعینات ہوں گے۔ الیکشن مٹیریل آ چکا ہے، 1 دن قبل پریزائڈنگ افسران کو سونپ دیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹیشن پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ اور جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، پولنگ آفیسرز ہیں، ان کی بھی اپائنٹمنٹ ہو چکی ہے، ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے اور سیکیورٹی کے ذریعے جو ہے وہ پولنگ بیگز ان کو تقسیم کریں گے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا کے لیے کیمپ آفس میں الگ سے جگہ منتخب ہوگی۔ رزلٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سے سکرین پر نتائج دکھائے جائیں گے۔ مصدقہ نتائج کے لیے کاؤنٹر چیک کیا جائے گا۔ تمام محکموں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق کوشش ہوگی 3 گھنٹوں کے ریکارڈ وقت میں رزلٹ اناؤنس کر دیے جائیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب این اے 108 کے ضمنی الیکشن میں الیکشن ڈے پر ڈیوٹی کے لیے عملے کی کمی،
اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 2 اور تحصیل صدر سے الیکشن ڈیوٹی کے لیے 5 گرداور طلب کر لیے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف کی جانب سے عملے کی کمی کے باعث الیکشن ڈیوٹی کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 16 پٹواریوں کی تعیناتی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد کے بڑے انتخابی مقابلوں میں سے ایک کا وقت آن پہنچا۔ 16 اکتوبر بروز اتوار کو NA 108 کے ضمن الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مقابلہ PDM کے متفقہ امیدوار رہنما نون لیگ عابد شیر علی سے ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات 16 اکتوبر بروز اتوار کو ہوں گے۔ NA 108 میں ٹوٹل 12 امیدوار مد مقابل ہیں۔ سابق وزیر مملکت میاں فروخ حبیب کے مستعفی ہونے پر سیٹ خالی ہوئی تھی۔ PTI کے امیدوار پارٹی چیئرمین عمران خان ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے عابد شیر علی میدان میں ہیں۔ تحریک لبیک کے امیدوار محمد صدیق پاکستان نظریاتی پارٹی کے خرم شہزاد بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ آزاد امیدوار میاں فروخ حبیب، ارسلان ارشد، سہیل کاشف، رضوان محمود، علی لیاقت علی، عبدالحفیظ، شہباز علی بھی میدان میں موجود ہیں۔ 5 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ٹوٹل 354 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 167 میل 162 فیمیل پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 25 مشترکہ پولنگ سٹیشنز ہوں گے۔ 5,05,186 ووٹرز میں سے مردوں کے ووٹ 2,71,039 ہیں۔ خواتین کے ووٹ 2,34,147 ہیں۔ 1,084 پولنگ بوتھ ہیں۔ 558 مردوں کے پولنگ بوتھ اور 526 خواتین کے پولنگ بوتھ ہوں گے۔ ہم کتنے عملے کو ہم نے انگیج کیا ہے؟ 3,000 سے زائد کا پولنگ عملہ ہم نے انگیج کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، ہر لحاظ سے ان کی تیاریاں مکمل ہیں۔ 2018 میں اس حلقے سے میاں فروخ حبیب کامیاب ہوئے تھے۔ اس سے قبل ماضی میں یہاں سے 2002، 2008 اور 2013 میں چودھری عابد شیر علی MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ یہاں کے مشہور علاقے میں ناظم آباد، نیو ناظم آباد، ڈی ٹائپ کالونی، نثار کالونی، فوارہ چونک، علامہ اقبال کالونی شامل ہیں۔ 224 الہی آباد، فیکٹری ایریا، C بلاک، سمن آباد، مدنی چونک، پیپلز کالونی، وارث پورہ کے علاقے بھی شامل ہیں۔ نمایاں برادریوں میں ارائیں، رحمانی، ملک، راجپوت اور گجر شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، City 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں عابد شیر علی کی SP کے دفتر کو آگ لگانے کی مبینہ دھمکی۔ تھانہ سرگودا روڈ کے کانسٹیبل امتیاز نے رپورٹ جمع کروا دی۔ CP کا نوٹس تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ فراڈ کیس میں عدالت کی جانب سے تعمیل کروانے گئے کانسٹیبل امتیاز کو عابد شیر علی نے دھمکی دی تھی۔ عابد شیر علی نے حکم نامے پر دستخط کرنے اور وصول کرنے سے مبینہ طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ 50 افراد لے جا کر SP آفس کو آگ لگا دوں گا۔ نون لیگ کے عابد شیر علی ضمنی الیکشن NA 108 میں امیدوار ہیں۔ تحقیقات کمیٹی 7 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب فیصل آباد کے NA 108 میں ضمنی الیکشن سیاسی گہما گہمی عروج پر۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے PTI فیصل آباد کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔ NA 108 کے ضمنی الیکشن میں بڑا مقابلہ نون لیگ کے عابد شیر علی اور چیئرمین PTI عمران خان کے مابین تصور کیا جا رہا ہے۔ جیت کے لیے فیصل آباد میں PTI قیادت نے تمام اراکین کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ سابق MNA فروخ حبیب کا کہنا تھا کہ جیسے 17 جولائی کے انتخابات میں مخالفین کو شکست دی تھی، اس بار بھی ہم عمران خان کو کامیاب کرائیں گے۔ یہ قومی اسمبلی کے استعفے ہم نے دیے تھے امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اور ان 9 الیکشنز کا جو نتیجہ آئے گا وہ جو ہماری ملکی سطح کے اوپر خان صاحب کی تحریک ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ قاسم خان سوری نے کہا اگر مجھے ووٹ ملے تو صرف عمران خان کے نام پر ملے تھے۔ 16 تاریخ کا الیکشن تحریک آزادی کے لیے ایک اہم دن ہوگا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے غریب عوام پر مہنگائی کے پہاڑ گرا دیے ہیں۔ باہر بیٹھے لوگوں کے کیسز باہر بیٹھے ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ثابت کر کے دکھایا عمران خان نے، بند فیکٹریوں کو آباد کیا، تاریخ کی سب سے زیادہ نوکریاں دیں۔ فیصل آباد وہ شہر ہے جس میں سب سے زیادہ زر مبادلہ آیا، ایکسپورٹ بڑھایا، یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریوائیو کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ سیاسی رہنماؤں، قیادت یا کارکن ہر کوئی NA 108 کو لے کر تیاریاں کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جیت کس کی ہوگی اس کا فیصلہ عوام کی عدالت نے ہی کرنا ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فصیح نقوی، City 41 فیصل آباد۔
नून लीग पंजाब की बड़ी पार्टी है, अवाम को बुज़दार और गोगी से निजात दिलवाएंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन से फरार चाहती है, इसी वजह से अदालत गए, अपनी बारी पर इमरान खान स्टे ले लेता है। फॉरेन फंडिंग केस में 17 मरतबा स्टे लिया गया। पंजाब के दौरे करते हो, इस बात का तो जवाब दो, वो 2.5 महीने की हमारी जो हुकूमत थी पंजाब में, हम 2 चीजें गरीबों को देकर गए थे। 200 यूनिट तक बिजली फ्री की थी, आटा हमने आधे पैसों का 40 रुपए किलो कर दिया था। जब से परवेज लाई आया है वो आटा भी गरीब का खा गया है और 200 यूनिट की बिजली भी खा गया हो। इमरान खान, तुम हुकूमत, तुम्हें शौक करने का है, गरीब की बिजली के 200 यूनिट और गरीब का आटा वापस करो। और परवेज लाई साहब जितने मर्जी लंदन के दौरे करें, आपका लंदन का दौरा नाकाम है। फैसलाबाद में सनतकारों को आने वाले दिनों में 3 बड़े चैलेंजेस का सामना। गैस की किल्लत, स्मॉग और मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। पीएचएमए चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि मौसम सरमा से गैस की किल्लत, स्मोक का मौसम और फैक्ट्री चलाए रखने के लिए मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी से ऐसे मसाइल पैदा होंगे जिनके नतीजे में फैक्ट्रियां भी बंद करना पड़ सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैस की बिलातातुल फराहमी ही इंडस्ट्री को इन मसाइल से बचा सकती है। दूसरी जानिब महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन में ग्रेड 1 से 16 तक की सीटों पर ताहाल तैनाती न हो सकी। महकमा बिल्डिंग सर्कल 1 और 2 में अमले की कमी का सामना है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद डिवीजन में 130 सीटें खाली हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में मुख्तलिफ ग्रेड की 65 सीटें, टोबा टेक्सिंग में 37 सीटें खाली, झंग में 28 सीटें खाली। अमला कम होने की वजह से दफ्तरी अमूर मुतासर हो रहे हैं। प्रमोशन पॉलिसी ना मिलने पर यूनिवर्सिटीज के बीपीएस टीचर्स सड़कों पर आ गए। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की पॉलिसियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी असातिज़ा सड़कों पर आ गए। जिला कौंसल चौक में एहतजाज के दौरान यूनिवर्सिटीज के बीपीएस असातिज़ा ने HEC की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। HEC के अरबाब इख्तियार मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, तरक्की से मुतल्लिक जामिया पॉलिसी और कवायद से कम कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। हमारा सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है कि जी बीपीएस का भी एक प्रमोशन का जो है वो क्राइटेरिया बनाया जाए और उसको फॉलो किया जाए, एक सर्विस स्ट्रक्चर हो। बड़ी सादा सी बात है कि जिस तरह बाकी सारे कैडर्स में तरक्कियां दी जाती हैं, इसी तरह उस्ताद को भी किसी रुकावट के बगैर तरक्की दी। I will ask about the justice criteria of HEC and will say please stop this discrimination। जो लोगों की ड्यू राइट्स हैं उनको दें। यूनिवर्सिटियों में बीपीएस टीचर्स की प्रमोशन पॉलिसी न होने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हायर एजुकेशन कमीशन से यूनिवर्सिटीज की बीपीएस रेगुलर फैकल्टी मेंबरान को प्रमोशन पॉलिसी देने का मुतालबा किया। For time scale promotion, HEC is delaying and using delaying tactics and we oppose that tactic, so that we are here today। जैसे दूसरे कैडर्स की प्रमोशन पॉलिसी है जो कि HEC हमारा ये मुतालबा जो है उसको डिले कर रही है, उसके लिए डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा हैं वो सड़कों पर हैं। एहतजाजी मुजाहरे में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रिजवानुल्लाह कोकब, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हफ्सा जमशेद समेत यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल के असिस्टेंट कमिश्नर को वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला। तहसील पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर और वकला के दरमियान तनाज़ा के बाद जहां वकला हड़ताल पर हैं, वहीं टोबा टेक्सिंग डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के तमाम मुलाजमीन का भी डिप्टी कमिश्नर टोबा कम्प्लेक्स में एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस साइलिन परेशानी का शिकार हैं क्योंकि 2 रोज से दफातर बंद हैं। तीसरा दिन है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन एहतजाज पे बैठे हैं। मुकम्मल तालाबंदी है। हमारा किसी से कोई जंग नहीं है, कोई मसला कश्मीर नहीं हम चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो ऑफिसर्स हैं चाहे वो मुलाजमीन हैं, उनको बाइज्जत तरीके से सरकारी काम करने का हक दिया जाए। टोबा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की हड़ताल के बायस दूर दराज से आए साइलिन को शदीद दुश्वारी का सामना है। वकला का कहना था कि मुतालबात पूरे न किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। साइलिन का कहना था कि हड़ताल के बायस केस की पेशी पड़ जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस ने, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग के ऑफिस ने, तहसीलदार ऑफिस ने या लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर ने क्यों स्ट्राइक की हुई है?
इससे आवाम को बेशुमार मसाइल का सामना हो रहा है। शहरियों का कहना था वकला और इंतजामिया की इस लड़ाई से उनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं इस मसले को जल्द हल कराया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उसामा यासीन के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अब आपको बताते हैं फैसलाबाद मराकज़ सेहत में बच्चों की बोगस पैदाइश के इंदराज का सिलसिला जारी। बुनियादी मरकज़ सेहत 102 चक झुमरा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5 बच्चों के बोगस इंदराज का इंकशाफ सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन ने कहा कि PHFMC अमले की हड़ताल के सबब हमने विजिट बढ़ा दिए हैं। उन्होंने 102 बुनियादी मरकज़ सेहत का विजिट किया तो चेकिंग के दौरान बोगस डिलीवरियां सामने आईं। जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन दरबदर होने लगीं। मुतअद्दिद रिटेलर्स ने इमदादी रकूम की फराहमी रोक दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला ताअत्तुल का शिकार रहा। रिटेलर शॉप्स पर खवातीन परेशानी से दो चार रहीं। मुतअद्दिद रिटेलर्स ने इमदादी रकूम की फराहमी भी रोक दी। गोजरा रोड, बक्कर रोड और शहर के दीगर इलाकों में मौजूद रिटेलर शॉप्स बंद रहीं, जिससे खवातीन परेशानी में मुब्तला रहीं, जबकि इनकी फरियाद भी सुनने वाला कोई नहीं। 200-250 एक बंदे का किराया वे घरों वजाइने सुबह दे हमने शाम तो इन रिश्वत कार्ड नप्पी रखने तो दित्ती 7 बजे दियां साइयों यहाँ से 7 बजे तो निमाश 6 बजे तक बहाबा के सन सोटे नाला पिछले काउंटर वाले बजा कटे। दूसरी जानब झंग में ही फंक्शनल रिटेलर शॉप्स पर रिटेलर मुबैना तौर पर कमीशन एजेंट्स भी बन गए। खवातीन ने दुहाई देते हुए कहा, इमदादी रकम में 200 से 2000 रुपए तक कमीशन लिया जा रहा है। अगर कमीशन देने से इनकार करें तो धक्के खाने पड़ते हैं। दुकान बनी हुई हॉस्टे से गईयां से ते ओना कल ना मुंडे मुड़े पक्खी पाया गया और ना सानू धक्का दे के बाहर काट दिता, सिफारिशां अंदर वाड़ लईयां। मैनू आज चौथा दिन है, मैं बेवा औरत धिक्के मार देन ते मुझे गाल ही नहीं सुनते। साड़ी ता चौथा दिन ते वंजन ही नहीं देंदे। खवातीन ने अपील की है कि हुकूमत इस मसले का मुस्तकिल हल निकाले ताकि बेजा तजलील से बचा जा सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बे के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। चनाब क्लब में तकरीब DIG जेल खाना फैसलाबाद सईदुल्ला गोंदल ने मुनाकिद की। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग 20 अक्टूबर को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। अलविदाई तकरीब में DIG हेडक्वार्टर जेल खाना मलिक मुबशर, DIG जेल खाना जात साहिवाल रीजन शौकत फेरोज, फैसलाबाद रीजन की तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट्स, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स और मुलाजमीन भी शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएं, मनशियात फरोश दिन रात धंधे में मसरूफ। झंग की जिला इंतजामिया का 5 साल बाद पहला इजलास। तालीमी इदारे और महकमा सेहत आगाही मुहिम चलाएंगे। इंसदाद मुंशियात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की सदारत में इजलास। CEO महकमा सेहत डॉक्टर जफर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास सादिल, महकमा तालीम, महकमा खेल और महकमा जेल खानाजात के अफसरान की शिरकत। तिजारती तंजीमों का तरमीमी बिल 2022 मंजूर। तिजारती तंजीमों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की मुद्दत 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दी गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान ने DGTO से मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा 1 साल पहले किया था, जिसके मुताबिक चेयरमैन और सुदूर को 1 साल की बजाय 2 साल के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा पेश किया गया। दूसरी जानिब लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। फैसलाबाद के लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का डिस्पैरिटी अलाउंस मंजूर कर लिया गया। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन की 4 माह की जदोजहद के बाद डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी। जिला काउंसिल में मुलाजमीन ने तकरीब का इनेकाद किया। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना खवातीन वकला की जानिब से फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। एडवोकेट महजबीन इकबाल, राव कवल शहजादी, एडवोकेट रजिया अंसवारी ने महफिल मिलाद में शिरकत की। इलाका मजिस्ट्रेट बुशरा अनवर खुसूसी तौर पर मिलाद में शरीक हुई। और यहाँ आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान विमेन यूनिवर्सिटीज कराटे चैंपियनशिप का टाइटल UCP सेंट्रल पंजाब ने अपने नाम कर लिया।
डीसी यूनिवर्सिटी बराए खवातीन और पाकिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप के इनामात तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। इवेंट में फैसलाबाद समेत लाहौर, मुल्तान और कराची की तलबा ने शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहास यूनिवर्सिटी लाहौर, इकरा यूनिवर्सिटी कराची के तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौका पर वाइस चांसलर रुबीना फारूक कहती हैं कि लड़कियों के लिए ऐसी सरगर्मियां होनी चाहिए। पाकिस्तान में खवातीन को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो इस माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।